پھر میرا رب فرماتا ہے 75 میں کہ دیکھو وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب دیکھیں ایک اور جو حشر کے دن بات ہونی ہے وہ بھی بتا دی کہ دیکھو میرے بندو، وَنَزَعْنَا ہم پکاریں گے، بلائیں گے کس کو؟ من کلی امتن، ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، فقلنا پھر ہم کہیں گے، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیلیں، فعلموا بس تم جان لو گے تب، ان الحق کا کہ بے شک جو حق ہے نا، للہ وہ اللہ ہی ہے، حق سارا اللہ، وزلہ اور گم ہو جائیں گے انہم تم سے، ما کانو یفترون جن کو تم دنیا میں جھوٹ کرتے تھے، وہ جھوٹی باتیں ساری جو تمہارے بال فریب تھے نا، اور جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ گھڑتے تھے، وہ ساری تم سے چیزیں گم ہو جائیں گی۔ یہ شریک جن کو گھڑتے ہیں وہ بھی جھوٹی ہیں، ان کو کہا نا اللہ نے پکارو گے اپنے شریکوں کو، وہ پکاریں گے لیکن کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت پتہ کیسا آئے گا، اب اس میں تھوڑی چینجنگ ہے، اس سائٹ میں ہم گواہ بلا لیں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو رب ہے نا اسے سارا پتہ ہے، پکڑ کے گردن سے نا حساب کتاب کیے بغیر جہنم میں جس کو ڈالنا ہے وہ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ڈال رہا۔ کہ دنیا کی عدالت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری دلیلیں وغیرہ لے آؤ تو پھر وہ وکیل کیس لڑتا ہے تو آپ کلیئر ہو جاتے ہیں چاہے آپ جھوٹے ہی ہو۔ یہاں پہ اب جو دلیلیں آنی ہیں نا، حالانکہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ اتنی ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ قوت والی ہستی ہے، وہ جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، پتہ ہی ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، کیا بگاڑ لوگی اللہ کا؟ اللہ نے کہا نہیں آؤ آج عدالت لگنی ہے، میں کلیئر کر دوں تمہیں، عدالت لگنی ہے، حشر کا دن ہے، اب کیا ہوگا؟ آج اب سب اکٹھے ہوئے ہو، گواہ بناؤں گا میں، ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ رسول، ہر امت کا ایک رسول ہے، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، یحییٰ کو، سب کو بلایا جائے گا، جتنے رسول آئے ہیں نا سب کو بلایا جائے گا گواہ کے طور پر، آؤ بھی ذرا گواہی دو، اس قوم کو بتایا تھا، حالانکہ وہ جو قوم ہوگی نا وہ مکر چکی ہوگی، وہ کہیں گے اللہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنا وکیل وہ خود بنیں گے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اگر کوئی آ جاتا تو ہم تو بڑے اچھے ایمان لے آتے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا آ جاؤ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ بات بھی کلیئر کرے گا کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہا، حالانکہ دیکھیں ہم ماں باپ نہ بچے کی جھوٹی بات سنتے ہی نہیں ہے، نہیں کوئی ہم جانتے ہیں چپ رہو، اللہ نہیں کہے گا چپ رہو، آ جاؤ بولو، جو اپنا کلیئر کر سکتے ہو کرو، تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے تم کہتی ہو تم پہ کوئی رسول نہیں آیا، رسول کو بلایا جائے گا، رسول اللہ کا جو بھی ہوگا آ کے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو اس قوم میں گیا اور میں نے سارا حق سمجھایا، یہ لوگ جتنے آ گئے میری طرف ٹھیک ہے، جتنے نہیں آئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ رسول کو بھی جھٹلا دیں گے، نعوذ باللہ، اے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی نہیں ہماری طرف آئے، اللہ کہے گا اچھا رکو اور گواہ آتے ہیں، سبحان اللہ، اس رب کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی امت کو بلائے گا، اگر ہم اس قابل ہوئے تو ہم بھی ہوں گے شامل، کیونکہ اگر آپ دنیا کی بھی عدالت کو ذرا غور سے دیکھیں نا، اگر صحیح جج ہو، وہ کہے گا گواہ کے بارے میں نا پہلے سارا ریسرچ کرو اس کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے، شرابی کبابی تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، گواہ بڑا صحیح ہونا چاہیے۔ اب کسی کو بھی اٹھا کے وہ گواہ لے آئیں وہ چور چکا ہو، عدالت اگر صحیح ہو تو وہ کہے بھائی پہلے گواہی جس نے دینی ہے اس کی تحقیق کرو، تو آپ بھی نا اپنی غلط فہمیاں ہم دور کر دیں کہ ہم سارے ہی اٹھ کے امت محمدیہ کے گواہ نہیں بن جائیں گے۔ گواہ جو گواہی دے گا نا اس کے اندر بھی کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، شرک تو نہیں کرتے تھے، میرے قرآن کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، میرے نبی نے جو باتیں ان تک پہنچائی ان پر عمل کرتے تھے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کی سنتوں کو بنایا تھا کہ اپنے ماحول کو بنایا تھا کہ ہم کیا کریں بھائی، اب جس طرف دنیا چل رہی ہے ہم نے تو اس طرف چلنا ہے۔ جس سے کبھی بات کرو نا کبھی ایسے لوگوں سے تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی اب وہ زمانے اور تھے، نعوذ باللہ، اب زمانوں کا تقاضا اور ہے، ٹھیک ہے بھائی جو بھی زمانوں کا تقاضا ہے، لیکن آپ اپنے نبی کی سنتوں کو نہ چھوڑو، ہم تو یہ جو ہمیں اصول بتائے ہیں ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے، لیکن کتنے لوگ چلتے ہیں خود ہی سوچ لیں، کتنے لوگ چلتے ہیں؟ بہت کم، الا قلیلم، اللہ نے بھی کہہ دیا قرآن میں
تو गवाह सारे नहीं, हमने कहीं उठ के बन जाना, पता नहीं वो कौन खुश नसीब होंगे, चीदा चीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया। अब जब वो गवाही देंगे ना कि नबी कि ए अल्लाह हम गवाही देते हैं कि ये रसूल इस कौम पे आया था, वो कौम कहेगी कि भाई तुम कहां से आ गए गवाह, तुम तो थे ही नहीं। वो कहेंगे हम बेशक नहीं थे, लेकिन हमने अपने अल्लाह का कुरान पढ़ा और उसमें हम सब जानते हैं कि फलां कौम पे कौन आया था, फलां कौम पे कौन आया था, हम कुरान पर ईमान लाते हैं। अब वो हैरान हो जाएंगे कि हम ही निकम्मे, बाद में उम्मत मोहम्मदिया आई जिन्होंने हमें देखा भी नहीं, वो हमारे गवाह, और हम कितने, यानी हर बात का जवाब देंगे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी अदालत में झूठों की सारी बातें सुनेगा, फिर उसके बाद कहेगा सुना दी सारी बातें। वो कहेंगे जी अल्लाह ताला हमने तो सारी बातें सुना दी, अब आप फैसला करें हमारे हक में। अल्लाह कहेगा बस अब तुम्हारी जुबान को मोहर है, जुबान को मोहर लगा दी जाएगी, वो नहीं बोलेगी। अब तुम्हारा जिस्म बोलेगा, ये हाथ गवाही देंगे, ये पांव गवाही देंगे, जिस्म के तमाम अज़ा गवाही देंगे कि ये झूठा है। आंखें कहेंगी इसने हमें कभी अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कान कहेंगे इसने हमसे कोई अच्छी बात नहीं सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब वो बंदा या बंदे जितने भी उस वक्त होंगे, जब अपने जिस्मों की गवाही सुनेंगे तो उसके बाद वो सर को पीटेंगे कि ये क्या, अपने जिस्म को कहेंगे ये तुम्हारे लिए तो हमने ये सब कुछ किया, तुम ही हमारे खिलाफ हो गए, तुम्हें तो हमने जहन्नम से बचाना था। बताएं कौन सा बचने का तरीका है। इन आयतों में ये सब पता हमें चल रहा है। अल्लाह ने कह दिया दलीलें ले आओ, हाथू बुरहानकुम, अपनी दलीलें ले आओ। फिर जब दलीलें भी ले आएंगे तो फ़आलिमू, वो जान लेंगे कि भाई अब क्या है, अब क्या है, अन्नल हक्का लिल्लाही, अल्लाह ही अब हक है और कोई सच नहीं है, सब हमसे झूठ खो गए। और झूठ के कोई सरपौ नहीं होता, इसलिए झूठ खो ही जाता है। अब तो हमारी माएँ ही वो नहीं रही, अब हमारे बाप भी वो नहीं रहे, अब भी होंगे अल्लाह के बाप, अल्लाह के बंदे ऐसे भी कि पहली माएँ ना बच्चों को कहती थी कि बेटा जो भी नुकसान हो जाए बता दो, सच बोलो। अब हम बच्चों को खुद ही झूठ सिखाते हैं, बेटा बाहर जाके बता दो कि बाबा घर नहीं। ये छोटी छोटी चीजों को हम सोचते ही नहीं है और बच्चा जाके बताता है और वो झूठ सीखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को बुला रही है और कह रही है आओ बेटा मैं तुम्हें ये दूंगी, मुट्ठी बंद की हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के चल पड़े, लेकिन एक दफा उससे मुलाकात हुई तो पूछा ए औरत तू अपने बच्चे को बुला रही थी तो फिर क्या दिया था? तो औरत ने कहा मेरे पास एक खजूर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तू बच्चे को ऐसे ही बहाने से बुलाती और कुछ देती ना तो तू झूठों में लिख दी जाती। आप बताएं, और हमारी जिंदगी में तो इतने झूठ हैं, इतने झूठ हैं कि अब हम खुद भी अंदाजा लगा लें कि हमारा बनना क्या है। तो उसका एक हल यही है कि इस्तगफार करो और अल्लाह का जिक्र अज़कार करो, ये कुरान को पढ़ो और बार बार इस्तगफार करो, क्योंकि अल्लाह बार बार माफ कर देने वाला है। वो नहीं कहेगा कि जिंदगी के आखिरी सांस तक के तुम्हारा मौका खत्म हो गया, वो नहीं कहेगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में बताते हैं, आयत नंबर हम पढ़ते हैं अब अगली एक किस्सा, अल्लाह ने एक किस्से से भी हमें बता दिया और आयत नंबर है वो 76। इन्ना करूना काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कनूजी मा इन्ना मफातिहाहु लतनू बिल उसबती उलुल कुव्वती इज़ क़ाला लहू कौमुहु ला तफरह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरहीन। अब इसमें किस्सा भी अल्लाह ने एक सुना दिया कि देखो जो एक कारून था ना बंदा, वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। अब कहा जाता है कि ये जब कारून था ये मूसा अलैहिस्सलाम के चचा भाई था, और कई लोग लिखते हैं कि चचा ही था, वल्लाहु आलम कोई भी था, उनके रिश्तेदार ही था, ठीक है ना। तो ये चूंकि काफी उस जमाने का अमीर तरीन शख्स था, ऐसे ही नहीं मशहूर अभी तक मुहावरे, ये कारून का खजाना है जी उसके पास। जब भी किसी का खजाना कहना होता है कि तुम कहते हो कारून का खजाना है तुम्हारे पास, यानी इतना खजाना था कि आज तक क़यामत तक उसकी एक मिसाल बन गई। कितना खजाना होगा उसके पास। अच्छा वो खजाना क्यों था, ये भी जरा गौर व फिक्र करने से हमें पता चलता है कि क्योंकि वो जो हमने, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और कौन था, फिरौन का ये चेला था जिसको आजकल सियासतदानों में चमचे कहते हैं, सही है ना। तो ये भी उसका चमचा था और वो इसको भर भर के देता था और खुद भी ये अमीर था, ठीक है ना। तो जो अमीर होता है ना वो कहता है अमीर से अमीर तर होता जाओ, उसकी अमीर होने की ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि उसे खौफ होता है कहीं मेरी अमीरी खत्म ना हो जाए। ये भी उन शख्सों में था। अब ये क्योंकि चचाजाद था, जो भी था रिश्तेदार था नबी का,
موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی زکات دیا کرو.